Several organs situated within the abdominal cavity and one on either side, right and left, and it is a retroperitoneal structure. That's when it is situated thus and peritoneum is going in this fashion. So we call it a primary retroperitoneal organ. Duodenum is a secondary retroperitoneal organ because initially duodenum is peritoneal, it is covered on all sides by the peritoneum, but due to rotation, it becomes part of the duodenum becomes retroperitoneal. So we call it primary retroperitoneal organ. So kidney you look one on either side, and above the kidney there are two endocrine glands, suprarenal gland or adrenal gland. So these are the kidney, and for histology you have to know certain features. Kidney, it is the kidney, it is covered by a capsule. There are two types of covering. One is strongly adherent, totally adherent to the kidney substance, we call true capsule, and another is a just covered the capsule like a fine paper. So we call it a false capsule. So when we go kidney, first we pierce the false capsule, then we go to the true capsule, then we enter the true kidney substance. Kidney has got a upper pole, lower pole, lateral border, medial border, and this is the gateway of kidney. We call hilum of the kidney, like lungs, because so many structure, arteries, nerve center, veins comes out, lymphatics comes out, so it is we call the hilum of the kidney. And when we cut the kidney coronally in this fashion, in the middle of the kidney substance, we cut the kidney, so it is separated into anterior and posterior part. One part you will see this type of picture in the kidney substance, right? It is we cut the kidney this fashion, so that it has anterior part and posterior part. Whatever in part, we looked on the surface of the cut surface, you will look this type of picture. It is the hilum, and hilum leads to a space. Leads to a space. Now the kidney, so this is the yellow is the false capsule, and this is the true capsule covering the kidney, and this is the true kidney substance. In the true kidney substance, you will find some triangular or conical masses. When you see the viscera, you can easily identify these masses. And capping mane ki opore, these masses, there is an kidney substance. As these masses, bhalo kore shono eta, looks like a pyramid, Mishorer pyramid, or mathematics a pyramid er moto. So we call, bolo? Renal pyramid. তাহলে হয়ে গেল, ও ভালো বলেছে, পিরামিড বললে আমি ওই পিরামিড বুঝতে পারি, যেই রেনাল বলে দিল কিডনি হয়ে গেল স্পেসিফিক, কারণ আস্তে আস্তে স্পেসিফিক হয়ে যাচ্ছে। সো ইট ইজ কল দ্য renal pyramid. So 18 pyramids are there in each kidney. So it is the renal pyramid. Come on. A renal pyramid যেখানটায় রয়েছে, this substance of kidney, ভালো করে বোঝো, we call medulla. We call renal medulla. And outside these grayish white substance, কি বলবো? Renal cortex. ওপরে নিয়েছে, ভালো। Renal cortex. তাহলে কিডনি এবারে sum up করি, kidney consists of a cortex and medulla. Outside cortex, inner medulla. 100% correct? No. এবার বলো তো দেখি কেন এটা 100% কারেক্ট নয়?
হ্যাঁ, বাহ, ভেরি গুড, বাহ বাহ বাহ, দুটোর ক্ষেত্রেই সত্যি। কর্টেক্স এখানে ঢুকে যাচ্ছে, এই কালারটা দেখে বোঝো, আবার এই লালটা দেখে বোঝো, মেডালা ঢুকে যাচ্ছে কর্টেক্সে। সুতরাং মেডালা বলতেই যে শুধু পিরামিড তা নয়, মেডালার মধ্যেও কর্টেক্স আছে। কি ক্লিয়ার হলো এটা? ক্লিয়ার? সুতরাং মেডালা কনসিস্ট অফ পিরামিডস প্লাস a column of cortex, we call renal column of Bertini, but simply renal column, right? এটাকে তাহলে কিন্তু মেইনলি 80% হচ্ছে পিরামিড। সুতরাং আমরা গ্রসলি মেডালা বলতে পিরামিডসই বুঝি, কিন্তু ট্রুলি ইট ইজ কনসিস্ট অফ এ পিরামিড প্লাস রেনাল কালাম। এইটাকে বলছে রেনাল কালাম, এটা কাজে লাগবে আমার হিস্টোলজিতে। আচ্ছা, আর এইটাকে কি বলেছিলাম? রেনাল কর্টেক্স। কর্টেক্সের মধ্যে দেখেছো স্ট্রিঞ্জ অফ রেজ অফ মেডালা ঢুকে গেছে, এটিকে বলি মেডালারি রে, রের মতো এইটাকে বলি আমরা মেডালারি রে। সুতরাং কর্টেক্সের মধ্যেও মেডালা আছে, মেডালার মধ্যেও কর্টেক্স আছে। গেল, এটা হচ্ছে টু পিকচার যেটা দেখবে, এগুলি বুঝতেই পারছো পিরামিডস। এইটা হচ্ছে রেনাল কর্টেক্স, আর খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে রেনাল মেডালারি রে দেখা যাচ্ছে। আর এইখানে যে ফ্যাট ভর্তি যে স্পেসটা রয়েছে তাকে বলে রেনাল সাইনাস। তাকে কি বলে? রেনাল সাইনাস। এটা কিন্তু এখানে রেনাল সাইনাস অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ ফুল অফ সাবস্টেন্সেস। কি কি সাবস্টেন্স থাকে? একটা তো দেখতে পাচ্ছ ফ্যাট থাকে, বাট দিট ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইম্পর্টেন্ট কি, এইখানে ইউরেটারের বিগিনিং শুরু হয়, পেলভিস অফ দ্য ইউরেটার যেটা বেরিয়ে আসবে, এই যে। তারপরে ইউরেটারটা ডিভাইড ইন্টু নাম্বার অফ ডাইলেটেড পার্ট, উই কল ক্যালিসেস মেজর। কি বলি? ক্যালিসেস মেজর। তারপরে ক্যালিসেস মেজর, ইচ ক্যালিসেস মেজর এগেইন ডিভাইডেড ইন্টু নাম্বার অফ ক্যালিসেস মাইনর। তাহলে কি হলো? ক্যালিসেস মাইনর জয়েন টুগেদার ফর্ম ক্যালিসেস মেজর, ক্যালিসেস মেজর জয়েন টু ফর্ম দ্য পেলভিস অফ দ্য ইউরেটার, and then the ureter comes out. আরেকটু ভালো করে দেখো, in each calyces minor the apex of the pyramid opens. Actually urine formation হচ্ছে এইখান দিয়ে গিয়ে এবার টপ ড্রপ বাই ড্রপ এখানে ইউরিন পড়ছে, পড়ে এবং ঘুরিয়ে বেরিয়ে আসছে। তাহলে এখান থেকে আমরা হিস্টোলজিক্যালি কি ইম্পর্টেন্ট, in each calyces minor the apex of the renal pyramid opens, number of, এবং ওখানে কি আছে আসছি। আচ্ছা, আরেকটা কি শিখছি? রেনাল আর্টারি and it is the renal vein. Renal artery is a branch of abdominal aorta. খুব ভালো করে এটা শোনো, এখানে আছে কিনা এটা নেই, এটা লাগবে। আচ্ছা, যেটা বলতে ভুলে গেছি, এই এপেক্স অফ দ্য পিরামিডকে আমরা বলি রেনাল প্যাপিলা। কি বলি? রেনাল প্যাপিলা। এইবারে দিস ইজ দ্য রেনাল আর্টারি হুইচ ইজ এ ব্রাঞ্চ অফ অ্যাবডোমিনাল আয়োর্টা, ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ। খুব ভালো কথা। রেনাল আর্টারি দেন এন্টার্স, জাস্ট বিফোর এন্টারিং ইট ডিভাইডস ইন্টু নাম্বার অফ লোবার ব্রাঞ্চেস। হোয়াট ইজ লোব অফ দ্য কিডনি? খুব জিজ্ঞেস করে গ্রস অ্যানাটমিতে। লোব হচ্ছে কি? এ পিরামিড উইথ ইট ক্যাপড কর্টেক্স। এই যে এটা হচ্ছে এক একটা লোব, এই আরেকটা লোব। পিরামিড প্লাস ওপরে যে কর্টেক্সটা রয়েছে, পিরামিড প্লাস ওপরের কর্টেক্সটা রয়েছে, তাকে আমরা বলি রেনাল লোব অফ দ্য কিডনি। তাহলে এখানে একটু লোবস অফ দ্য কিডনি রয়েছে। আচ্ছা, এরপরে যেইটা ঢুকলো, ঢুকে ইচ রেনাল আর্টারি divides into one renal artery, now divides into number of branches, we call segmental or lobar artery. কেন বলি? Each branch is destined
ফিক্সড ফর ওয়ান লোব। কেমন? এই লোবে যাবে। এইটা একটু একদম ভালো করে শোনো, তাহলে এইখানে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না ভেনটা থাকার জন্য। ভেন রাইজ অ্যান্টেরিয়র টু দুই, ইচ ডিভাইডস ইন্টু নাম্বার অফ লোবার আর্টারি। কেন লোব বলছি? এক একটা লোবে যাচ্ছে, এই একটা লোবার আর্টারি। ইচ লোবার আর্টারি দেন ডিভাইডস ডাইকটমাসলি, ডাইকটমাসলি এরম ভাবে, ইন্টু নাম্বার অফ সেকেন্ডারি ব্রাঞ্চেস উই কল, এবার নামটা তোমরা দাও, দুটো লোবের মাঝখানে আছে, তাহলে কি নাম দেব? ইন্টারলোবার আর্টারি। তাহলে ভুলে গেল, ক্ষতি নেই, এভাবেই নাম হয়েছে। তাহলে আমরা তাদের নাম দিচ্ছি ইন্টারলোবার আর্টারি। আমি এখানে দেখি অত আমার হাত যাচ্ছে না, বেটে মানুষ। তাহলে এইটা হচ্ছে একটা ইন্টারলোবার আর্টারি, এটা হচ্ছে একটা ইন্টারলোবার আর্টারি। ক্লিয়ার? এইবার খুব ভালো করে শুনবে। ইচ ইন্টারলোবার আর্টারি এগেইন ডিভাইড ডাইকটমাসলি এরম ভাবে, in arch fashion. Each interlobar artery next divide dichotomously in arch fashion. Arch fashion হলে আমরা কি নাম দেই? যখন আর্চিং করে কোনো কিছু থাকে, আর্কুয়েট। সবসময় আমরা আর্কুয়েট নাম দিই। তাহলে এইটা হচ্ছে ডিভাইডেড ইন্টু আর্কুয়েট আর্টারি। আর্কুয়েট আর্টারি কেমন? কি বলছি? আর্কুয়েট আর্টারি, লোবার, ইন্টারলোবার, আর্কুয়েট আর্টারি। গেল? এইবারে এত অবধি থাক। আর ভেনটাও এরকম, আর্কুয়েট ভেন, ইন্টারলোবার ভেন, লোবার ভেন, তারপরে রেনাল ভেন। এরপরে এইটুকুনি পরে, এরপরে আবার আর্টারি আসবো পরে। এরপরে আমরা দেখবো একটা জিনিস, হিস্টোলজিতে এবার ঢুকছি। এবার খালি চোখে দেখতে পাবো না, এবার মাইক্রোস্কোপে দেখব। কি কি দেখব? এখানে অসংখ্য রেনাল টিউবুল রয়েছে, টিউবুলস, মিলিয়নস অফ টিউবুল রয়েছে, 1 মিলিয়ন। তাকে আমরা বলি রেনাল টিউবুল। কি বলি? রেনাল টিউবুল। এই রেনাল টিউবুলের পার্টস, যেহেতু টিউবুল অনেকটা বড়, আমরা এক একটা জায়গার এক একটা নাম দিতে হবে, কারণ তাদের ফাংশনও আলাদা। তার জন্য আমরা নাম দিয়েছি। কি কি নাম দিয়েছি? এইটা দেখো। আচ্ছা, তার আগে বলে নিই, there are two types of renal tubule. One is cortical tubule, consists of 85% of renal tubule. যদি 100টা রেনাল টিউবুল থাকে, 85টাই কর্টিক্যাল টিউবুল, আর 15% টিউবুল আর জাক্সটামেডুলারি টিউবুল। কি ব্যাপার হলো? কর্টিক্যাল টিউবুল হচ্ছে কি, এইখান থেকে শুরু হবে, কেমন? এখান থেকে শুরু হবে, তারপরে এটা নেমে আসবে, আবার ঘুরে আসবে, পরে আসছি। আর জাক্সটামেডুলারি টিউবুল শুরু হবে এখান থেকে, ক্লোজ টু বেস অফ দ্য পিরামিড। একে বোঝাচ্ছে। রেনাল পিরামিড, এটা হচ্ছে কর্টেক্স। এই কর্টিক্যাল টিউবুল শুরু হচ্ছে এইখানে, এখান থেকে, পরে এটা নেমে আসছে, আবার ব্যাক করবে। এটা হচ্ছে কর্টিক্যাল টিউবুল, যার বিগিনিংটা কি আসছে আমি, ক্লোজ টু দ্য সারফেস বা এখানটায়। জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন বা টিউবুলটা শুরু হচ্ছে এইখানে, কর্টেক্সেই শুরু হচ্ছে, বাট ক্লোজ টু দ্য বেস অফ দ্য মেডালা, এবং তাদের অনেকটা নিচে নামবে, এইরকম ভাবে ফিরে যাচ্ছে। তাহলে একটা কি শিখছি, এটার বিগিনিং হচ্ছে ইন দ্য কর্টেক্স, ক্লোজ টু দ্য সারফেস, এটার বিগিনিং হচ্ছে ক্লোজ টু দ্য বেস অফ দ্য মেডালা। কিন্তু দুটোর বিগিনিং কিন্তু কর্টেক্সেই, মেডেলাতে কিন্তু কোনো এর বিগিনিং পাবো না। এবার বলেই দিই নামটা, নাহলে বারবার বিগিনিং বলতে খারাপ লাগছে। এইটাকে আমরা বলি
বিগিনিংটাকে বলি আমরা বাউম্যানস ক্যাপসুল। কি বলি? বাউম্যানস ক্যাপসুল। এবং এখানে একটা আর্টারি মিলে টোটালটা হবে ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলস, পরে আসবো। তাহলে এটার বাউম্যানস ক্যাপসুল দুটোরই কিন্তু কর্টেক্সে, কিন্তু জাক্সটামেডুলারি কর্টেক্সটা হচ্ছে ক্লোজ টু দ্য বেস অফ দ্য মেডালা। আর এটার দেখেছো এই লুপটা হচ্ছে শর্ট, এটার লুপটা হচ্ছে অনেক লং। এটার মেইন কাজ হচ্ছে অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার, ইলেকট্রোলাইটস, গ্লুকোজ এটসেট্রা। আর এটার মেইন কাজ হচ্ছে কাউন্টার কারেন্ট, আসবো আমি, তোমরা ফিজিওলজিতে পড়বে, করে এটার অ্যাসিড বেস ইয়ে করা, মেনটেন করা। আচ্ছা, এবার তাহলে পার্টস অফ দ্য নেফ্রন আসছি কেমন? তাহলে এটা গেল একটা প্রিলিমিনারি আইডিয়া। উইথ দিস প্রিলিমিনারি আইডিয়া আই এম নাও গোয়িং টু ডেসক্রাইব দ্য রেনাল কর্পাসিকলস। অনেক সময় পরীক্ষায় দেয় এই পার্টস অফ দ্য নেফ্রন। তাহলে নেফ্রন কি হচ্ছে? দ্য ফান্ডামেন্টাল স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ কিডনি। গতানুগতিক, যেমন টিস্যুর ফাংশনাল স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট কি? সেল। সেরকম কিডনির স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট হচ্ছে নেফ্রন। Nephron again consists of two parts, renal corpuscles and renal tubule. এইবারে হ্যাঁ, এখানেই তো পিকচারটা ছিল। আচ্ছা, এবার রেনাল টিউবুলের কি কি পার্ট রয়েছে? বিগিনিংটা হচ্ছে বাউম্যানস ক্যাপসুল। ভালো করে দেখো, এটা মুখস্থ করতে হবে সারা জীবনের জন্য। তারপরে একটা কনভলিউটেড পেঁচানো জায়গা রয়েছে, তাকে আমরা বলি পিসিটি বা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল। তারপরে দেখো এটা নেমে গেছে, ডিসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি। তাহলে এটা গেল বাউম্যানস ক্যাপসুল, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল। তারপরে এটাকে বলি ডিসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি। এইটা অ্যাকচুয়ালি লুপ অফ হেনলি, আর এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি। ডিসেন্ডিং কেন নিচে নামছে, অ্যাসেন্ডিং কেন উপরে উঠছে। তারপরে আবার একটা টুইস্টেড পার্ট রয়েছে, তাকে আমরা বলি, এটা যেহেতু প্রক্সিমাল বলেছি, এটার নাম দিচ্ছি ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল। তারপরে হচ্ছে কালেক্টিং, এই ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল জাংশনাল টিউবুল বলা হয়। তারপরে এটা ওপেন করছে কালেক্টিং ডাক্টে। কেমন? এইটা হচ্ছে মেইন স্ট্রাকচার অফ নেফ্রন। রিপিট করো, বাউম্যানস ক্যাপসুল, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল, ডিসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি, অ্যাসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি, অ্যাসেন্ডিং লুপ অফ হেনলি, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল, তারপরে জাংশনাল টিউবুল অ্যান্ড কালেক্টিং ডাক্ট। এই কালেক্টিং ডাক্টগুলি ওপেন করবে ক্যালিসেস ডাক্ট অফ, আবার কালেক্টিং ডাক্ট জয়েন করে করবে ডাক্ট অফ বেলিনি। এই ডাক্ট অফ বেলিনি ওপেন করবে ক্যালিসেস মাইনারে করে, এবারে ইউরেটার দিয়ে ইউরিন বেরিয়ে যাবে। তার মানে খুব সহজ প্রসেস নয় আমাদের ইউরিন তৈরি করা। তাহলে এই পার্টগুলি শিখলাম। এরপরে আবার ব্যাক টু দ্য রেনাল আর্টারি, না হলে শিখতে পারবো না। কেমন? এইটা দেখো, এটা হচ্ছে কর্টিক্যাল নেফ্রন, জাস্টামেডুলারি নেফ্রন। কেমন? এরপরে এইটা হচ্ছে আর্কুয়েট আর্টারি। এটা ভালো নেই, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে ধরো আর্কুয়েট আর্টারি। এইটা প্লিজ ভালো করে দেখো, নাহলে বুঝতে পারবে না। এইটা হচ্ছে আর্কুয়েট আর্টারি, এইটা হচ্ছে আর্কুয়েট আর্টারি। এই যে আর্চ করেছি, আর্কুয়েট আর্টারি। ইচ আর্কুয়েট আর্টারি থেকে একটা আর্টারি বেরোচ্ছে, তাকে বলা হয় ইন্টারলোবুলার আর্টারি। আগে কি বলেছিলাম? ইন্টারলোবার আর্টারি। এটাকে আমরা কি নাম দিচ্ছি? ইন্টারলোবুলার আর্টারি। আর্কুয়েট আর্টারি, আর এই রকম ভাবে যাচ্ছে ইন্টারলোবুলার আর্টারি, ইন্টারলোবুলার আর্টারি, ইন্টারলোবুলার আর্টারি ডাইরেক্টিং টুয়ার্ড দ্য সারফেস অফ দ্য কিডনি। তাহলে আবার যদি রেনাল আর্টারি থেকে করি, রেনাল আর্টারি, তারপরে লোবার আর্টারি বা সেগমেন্টাল আর্টারি অনেকে বলে, তারপরে ইন্টারলোবার আর্টারি,
আর্কুয়েট আর্টারি, ইন্টারলোবুলার আর্টারি। এইবারে আসল আর্টারি দিচ্ছি। ইন্টারলোবুলার আর্টারি থেকে একটা আর্টারি দেয়, তার নাম হচ্ছে অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল। এবার আর্টারি গেটস ভেরি স্মলার অ্যান্ড তাকে আমরা নাম দিয়েছি অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল। কি নাম দিয়েছি? অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল। অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল। ক্লিয়ার? এই অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল দেন গোস টু দ্য বাউমেন্স ক্যাপসুলটা এরকম, এই ক্যাভিটির মধ্যে ঢুকে গিয়ে একটা ক্যাপিলারি প্লেক্সাসে ব্রেকডাউন করে, তাকে নাম দিয়েছি আমরা গ্লোমেরুলাস। কি নাম দিয়েছি? গ্লোমেরুলাস। সবাই জানো, ক্লাস 11-12-এই পড়েছো। একে বলেছি গ্লোমেরুলাস। গ্লোমেরুলাস থেকে নর্মাল আমাদের কি প্যাটার্ন? আর্টারি, আর্টারিওল, ক্যাপিলারি, দেন ভেন, তাই তো? নর্মাল স্কিনে কি হবে? লিভার ইয়েতে কি হবে আমাদের অন্য জায়গায় মাসেলে? আর্টারি, আর্টারি বিকাম ব্রেকস আপ ইন্টু নাম্বার অফ স্মল আর্টারিওল, আর্টারিওল থেকে ক্যাপিলারি, ক্যাপিলারি থেকে আবার ভেনিউল, তারপর ভেন। এখানে তা হচ্ছে না। ক্যাপিলারি থেকে ভেন না হয়ে আবার একটা আর্টারিওল হচ্ছে, তার নাম দিচ্ছি আমরা ইফারেন্ট আর্টারিওল। কি নাম দিয়েছি? ইফারেন্ট আর্টারিওল। কেমন? ইফারেন্ট আর্টারিওল। ইফারেন্ট আর্টারিওল এইবারে যাচ্ছে গিয়ে এইখানে যে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল আছে, এগেইন ইট ব্রেকস আপ ইনটু ক্যাপিলারিজ। আমি কর্টিক্যাল নেফ্রনের কথা বলছি। তারপরে সেকেন্ড সেট অফ ক্যাপিলারিজ থেকে এইবারে ভেন স্টার্ট হচ্ছে, ভেন্স ইনটু দ্য ইন্টারলোবুলার ভেন, আর্কুয়েট ভেন, লোবার ভেন বেরিয়ে গেল। তাহলে নর্মাল কি আমাদের? নর্মাল স্কিন বলো, মাসেল বলো, সবখানে কি? আর্টারি, আর্টারিওল, ক্যাপিলারি, ভেনুল, ভেন। এইখানে কি হচ্ছে? আর্টারি, আর্টারিওল, ক্যাপিলারি, আবার আর্টারিওল, আবার ক্যাপিলারি, আবার ভেন। এই যে টু সেটস অফ ক্যাপিলারিজ হচ্ছে, এটাকে আমরা বলি পোর্টাল ভেনাস সিস্টেম, যেটা লিভারে রয়েছে, অনেক জায়গাতেই রয়েছে, পিটুইটারিতে রয়েছে। কেমন? এটাকে আমরা বলি পোর্টাল ভেনাস সিস্টেম। যখন দুটো সেটস অফ ক্যাপিলারিজ থাকে, কিডনিতেও রয়েছে পোর্টাল ভেনাস সিস্টেম। পোর্টাল ভেনাস সিস্টেম মানে শুধু পোর্টাল ভেন নয়। কেমন? তাহলে এইখান থেকে গেল, এইখান থেকে এবার ভেন স্টার্ট হলো, কিন্তু পিকুলিয়ারলি ভাবে যেটা জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন, নর্মাল ইন্টারলোবুলার ভেন, অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল, গ্লোমেরুলাস, ইফারেন্ট আর্টারিওল, কিন্তু ইফারেন্ট আর্টারিওল then gives rise to long branches. আমরা বলি আর্টারিওলার রেক্টি। কি বলি? আর্টারিওলার রেক্টি। ওইখানে ব্রেকস আপ ইন্টু ক্যাপিলারিজ হয়েছিল, এইখানে ব্রেকস আপ ইন্টু লং ব্রাঞ্চেস, arteriolar recti. Then again it breaks up into number of capillaries and joins with the connection capillary directly joins to form the veni recti. Then it goes to the vein. তাহলে দুটো টাইপ অফ সার্কুলেশন আমরা কিডনিতে দেখতে পাচ্ছি। আবার রিপিট করছি, একটু কমপ্লেক্স আছে বলে। হ্যাঁ, কর্টিক্যাল নেফ্রন খুব ভালো করে শোনো। আর্কুয়েট আর্টারি, ইন্টারলোবুলার আর্টারি, অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল, গ্লোমেরুলাস, ইফারেন্ট আর্টারিওল, এই ওখানে তো ইফারেন্ট আর্টারিওল ব্রেকস আপ ইনটু পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি। কেন পেরিটিউবুলার বলছে? প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুলকে করছে। পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি প্লেক্সাস, দেন ফর্মস দ্য ভেনুল, দেন দ্য ভেন, ইন্টারলোবুলার ভেন, ভেন ভেন চলে গেল। জাক্সটামেডুলার নেফ্রন, আর্কুয়েট, afferent arteriole, glomerulus, efferent arteriole। আমরা ভেনি আর্টারিওলার দরকার নেই, আমরা ভাসা রেক্টি বলে দিই। ভাসা বলতেই ব্লাড ভেসেল বোঝায়। আমরা আর্টারিওলার রেক্টি, ভেনি রেক্টি বলার দরকার নেই। রিভার্স ইনটু ভাসা রেক্টি, দেন গোজ টু ফর্ম দ্য ভেন। এর মানে এই নয়, এটা একটা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম, যে এইটারও ভাসা রেক্টি নেই বা এটারও পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি প্লেক্সাস নেই। আছে, কম, ফাংশনটা কম।
তাহলে মেইন দুটো বুঝতে পেরেছো? তাহলে এইখানে ভাষার একটি এরও থাকে কিন্তু ফাংশনালি কম, আর এইখানে হচ্ছে মেইনলি পেরিটিউবুলার ক্যাপিলারি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভাষার একটিগুলি। ভাষার একটি লং স্মল ব্রাঞ্চেস অফ আর্টারিওল অ্যান্ড ভেইন অ্যান্ড দে কানেক্ট উইথ ইচ আদার। এইটাই কাজ করছে কাউন্টার কারেন্ট অসমোলালিটি মেনটেন করে, কাউন্টার কারেন্ট কি বলে মাল্টিপ্লায়ার। এখান থেকে আস্তে আস্তে অসমোলারিটি বাড়তে 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 ম্যাক্সিমাম হবে, আবার কমতে 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 নর্মাল হবে। ফিজিওলজিতে পড়বে, এখন সময় নেই, এখনো প্রচুর পড়ার বাকি রয়েছে কিডনিতে। আর এইটার মেইন কাজ হচ্ছে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন। 85% অফ দ্য ওয়াটার, সোডিয়াম, ক্লোরাইড, গ্লুকোজ সমস্ত অ্যাবজর্পশন এই ক্যাপিলারি দিয়ে হচ্ছে, হয়ে ব্লাডে চলে যাচ্ছে। আইডিয়া হলো? মোটামুটি আইডিয়া হয়েছে তো? আচ্ছা, এইটা যদি ইন্টার, এবার দেখি বুদ্ধি, এটা আর্কুয়েট আর্টারি হয়, তাহলে কোন দিকটা কর্টেক্স, কোন দিকটা মেডালা? ওপরটা কর্টেক্স, নিচেরটা মেডালা। এইবার বলো তো দুটোর মধ্যে যদি আমরা হিস্টোলজিক্যালি দেখি কি কি দেখতে পাবো কর্টেক্সে, কি কি দেখতে পাবো মেডালায়? মাইক্রোস্কোপিক্যালি কর্টেক্সে কি কি দেখবো বলো? এই কোন কোন পার্টগুলি দেখতে পারবো নেফ্রনের? হ্যাঁ বলো, তাকিয়ে বলো, কর্টেক্সে কি কি দেখবো? বলো বলো বলো, ঠিক বলছো। আর্টারিটা ছেড়ে দাও, আর্টারি বুঝতে পারি না, মানে কিডনির পার্টগুলি কি কি দেখবো? ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকল দেখবো কি দেখবো না কর্টেক্সে? দেখবো তো। প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল দেখবো কি দেখবো না? দেখবো। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলও দেখবো। মেডেলাতে কি একটাও ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকল দেখতে পাবো? নো। কি দেখতে পাবো? লুপ অফ হেনলি আর কালেক্টিং ডাক্ট নামবে এখান দিয়ে। সুতরাং আমাকে যদি একটা কিডনি স্পেসিমেন দেয় যেখানে আমরা ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকল দেখতে পাচ্ছি, ইট ইজ ডেফিনেটলি এ কর্টেক্স। আরেকটা পার্ট যদি দেখি এখানে কোনো ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকল দেখতে পাচ্ছি না, ইট ইজ এ পার্ট অফ মেডালা। জিজ্ঞেস করে অনেক সময়। ক্লিয়ার? ছবিটা দেখি বুঝতে পারছো? এবার তো হয়েই গেল তোমার প্রায় পড়া। এরপরে যেটা হচ্ছে হিস্টোলজিক্যালি জাক্সটামেডালারি নেফ্রন আর কর্টিক্যাল নেফ্রনের তফাৎ। লোকেশন, কর্টিক্যাল নেফ্রনের ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলস, আউটার পার্ট অফ দ্য কর্টেক্স। ঠিক বলছি? কর্টিক্যাল নেফ্রনের 85% যেটা হবে, ওর ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলের লোকেশনটা কোথায়? আউটার পার্ট অফ দ্য কর্টেক্স, টুয়ার্ডস দ্য সারফেস অফ দ্য কর্টেক্স। ঠিক তো? আর জাক্সটামেডালারি নেফ্রনের ইনার পার্ট অফ দ্য কর্টেক্স। ঠিক? ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলটা বলছি। আচ্ছা, গ্লোমেরুলাস এটা জানো না, কর্টিক্যাল নেফ্রনের হচ্ছে স্মল, জাক্সটামেডালারি নেফ্রন হচ্ছে বিগ। নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইম্পর্টেন্ট কি? লুপ অফ হেনলি, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, শর্ট, নেক্সট টু আউটার কর্টেক্স। ইট ইজ এ ভেরি লং, অনেকটা ভেতরে মেডালার ঢুকে যায়। ছবিতে দেখিয়েছি, এখানেও দেখিয়েছি। ক্লিয়ার তো? যদি ভাগ করা অন্তত দুটো পয়েন্ট হলো। ডায়ামিটার অফ দ্য অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল, এগুলি তোমাদের দরকার নেই, এগুলি পিজি যারা করবে তাদের। আচ্ছা, এইটা ইম্পর্টেন্ট। রেশিও 85 to 90% অফ দ্য অল দ্য নেফ্রন, আর এটা 10 to 15%। মানে কতটা রয়েছে একটা কিডনিতে? 85% নেফ্রন যদি থাকে তাহলে হচ্ছে কর্টিক্যাল নেফ্রন, আর 15% নেফ্রন হচ্ছে জাক্সটামেডুলারি নেফ্রন। এগুলি তোমাদের দরকার নেই। ফাংশন, রিঅ্যাবজর্পশন অ্যান্ড সিক্রেশন, কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড ডাইলিউট ইউরিন, মেনটেন দ্য অসমোলালিটি অফ দ্য ইউরিন। তাহলে চারটে পয়েন্ট আমরা বলতেই পারি। কেমন? তোমাদের ক্ষেত্রে চারটেই ঠিক আছে। তাহলে এবার তোমরা একটু বলো দেখি কি শিখেছো। এটাকে লোবার আর্টারি বা সেগমেন্টাল, এটা ইন্টার লোবার, এই তারপরে এইটা আর্কুয়েট ইন্টারলোবুলার, এইগুলি কি অ্যাফারেন্ট। শিখে গেলে তো। আর্কুয়েট আর্টারি, ইন্টারলোবার আর্টারি, গ্লোমেরুলাস, অ্যাফারেন্ট আর্টেরিওল, এফারেন্ট আর্টেরিওল। এটা কি টাইপ অফ নেফ্রন? জাক্সটামেডুলারি। এটা কি টাইপ অফ নেফ্রন? কর্টিক্যাল নেফ্রন। কার পার্সেন্টেজ বেশি? কর্টিক্যাল নেফ্রন। কর্টিক্যাল নেফ্রনের কাজ কি? অ্যাবজর্পশন, মেইনলি ওয়াটার অ্যান্ড ক্লোরাইড অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড সামটাইমস সিক্রেশন। আচ্ছা, তোমাদের যেটা বলা হয়নি, এবার একটুখানি ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলসটা একটু ডেসক্রাইব করব।
ম্যালপিজিয়ান কর্পাসকলটা হচ্ছে এইরকম, এইরকম। এই জায়গাটা স্পেস, মানে একটা বেলুনের, একটা ইনফ্লেটেড বেলুনের মধ্যে যদি তুমি ফিস ঢুকিয়ে দাও, মুঠিটা ঠিক যেরকম হবে সেরকম। তার মানে কি, আর এইখান দিয়ে গেছে afferent arteriole, breaks up into capillaries, দেন এটা হচ্ছে efferent arteriole, রাইট? এই লেয়ারটা অফ দ্য বাউমেন্স কে আমরা বলি ভিসেরাল লেয়ার, যেহেতু ইট কভার্স দ্য ক্যাপিলারি। আর এইটাকে বলি আমরা প্যারাইটাল লেয়ার। এটাকে কি বলি আমরা? প্যারাইটাল লেয়ার। কি বলি? প্যারাইটাল লেয়ার। এটাকে বলি আমরা ভিসেরাল লেয়ার, আর এইদিকে বলি প্যারাইটাল লেয়ার। এই ভিসেরাল লেয়ারে একটা স্পেশাল টাইপ অফ সেল থাকে, তাকে বলা হয় পোডোসাইটস। তাকে বলা হয় পোডোসাইটস। কেন? সেলগুলি হচ্ছে এরকম। এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস। এই ফুড প্রসেস দেয়, পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে সেলগুলি, বেসমেন্ট মেমব্রেনের ওপরে। এটাকে বলে মেজর ফুড প্রসেস, আর ছোট ছোট আরো ছোট পা দিতে তাকে বলে মাইনর ফুড প্রসেস। তার মাঝখানে গ্যাপ আছে, মাইনর ফুড। এই গ্যাপের মধ্যে ইটস কভার্ড বাই এ ফাইন মেমব্রেন। এবং অ্যাকচুয়ালি ইউরিনের এই যে ব্লাড থেকে ফিল্ট্রেশন করে এই ফাঁকগুলি দিয়ে হচ্ছে। ইউরিন ইজ নাথিং বাট এ আলট্রাফিল্ট্রেশন অফ দ্য ব্লাড, তাই তো? এই ফিল্ট্রেশন এই গ্যাপগুলি দিয়ে হচ্ছে, এখানে পোরগুলি দিয়ে হচ্ছে। কেমন? তাহলে সেলগুলির নামগুলি শুধু জানবে, পোডোসাইট। কেন পোডোসাইট বলে? ফুড প্রসেস রয়েছে। তাহলে পোডো মানে কি? ফুড। এই যে বিউটিফুল পিকচার, এটা হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার লাইন বাই এ স্মল স্কোয়ামাস সেল। এই প্যারাইটাল লেয়ার লাইন বাই এ স্মল স্কোয়ামাস সেল, আর ভিসেরাল লেয়ার লাইন বাই এ পোডোসাইটস অ্যান্ড আদার সেল অলসো। আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে এইবারে আরেকটা টার্ম তোমাকে শিখতে হবে, সেটা হচ্ছে জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস। কিডনি ইজ এ বোথ এক্সক্রিটরি অর্গান, secretory and a endocrine organ. Kidney is a very good endocrine organ. It secretes erythropoietin. It also secretes very important hormone renin, which maintains the blood pressure, our body constant. এবার রেনিন, এইবারে এটা হচ্ছে অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল। ভালো করে এটা দেখো প্লিজ, নাহলে বুঝতে পারবে না, গুলিয়ে ফেলবে। এটা হচ্ছে অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল। It breaks into capillaries and efferent arteriole. আর এইটা হচ্ছে কিডনির ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল। কি করে এলো এখানে? এই জায়গাটায় হঠাৎ ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল এত কাছে চলে এলো কি করে? এলো এইভাবে। Afferent arteriole, glomerulus, efferent arteriole. Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, descending loop of Henle, ascending loop of Henle, আবার ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল। এটা হচ্ছে অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল।
এইটা হচ্ছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবেল। কাছে এসে গেছে না? হ্যাঁ, তাহলে পিকচারটা ঠিক আছে। এরপরে এইখানে কিছু স্পেশালাইজেশন অফ সেলস হবে। এরপরে এইখানে আমি বলে দিচ্ছি এবার টাইপ অফ সেলস প্রেজেন্ট ইন দ্য কিডনি নেফ্রন। বাউম্যানস ক্যাপসুল, ভিসেরাল লেয়ার, ফ্ল্যাট স্কোয়ামাস সেলস উইথ এ স্পেশাল নেম আছে পোডোসাইটস, প্যারাইটাল লেয়ার সিম্পল স্কোয়ামাস সেল, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবেল cuboidal to columnar, লুপ অফ হেনলি লো কিউবেডিয়াল, তারপরে আবার স্কোয়ামাস লুপ অফ হেনলিতে, অ্যাসেন্ডিং এ আবার কিউবার্ডিয়াল, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবেল কিউবার্ডিয়াল। কিউবার্ডিয়াল মানে কি? এই রকম সেল যার লেন্থ ব্রেথ সমান, কলামনার মানে লেন্থটা একটু বেশি। এইগুলি হচ্ছে টাইপ অফ সেল রয়েছে, কেমন? আচ্ছা, তাহলে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবেল কি? কিউবার্ডিয়াল সেল। আর অ্যাফারেন্ট আর্টারিয়ালে এবার আর্টারির একটু হিস্টোলজি জানতে হবে। একটা আর্টারির তিনটে কোড থাকে, টিউনিকা ইন্টিমা, টিউনিকা মিডিয়া অ্যান্ড টিউনিকা অ্যাডভেন্টিশিয়া। যেরকম জিআই সিস্টেমের থাকে মিউকাস মেমব্রেন, সাবমিউকাসা, মাসল লেয়ার অ্যান্ড অ্যাডভেন্টিশিয়া, সেই রকম আর্টারি ভেনেরও তাই থাকে, তিনটে লেয়ার। লুমেনের পাঁচে যেটা থাকে টিউনিকা ইন্টিমা, তারপরে টিউনিকা মিডিয়া মাসল লেয়ার থাকে, তারপরে টিউনিকা অ্যাডভেন্টিশিয়া, কেমন? এরকম থাকে। এই যে অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল রয়েছে, কেমন? এই সেলগুলি স্পেশালাইজড হয়ে যায়, কেমন? এই যে টিউনিকা মাসল সেলগুলি একটু স্পেশালাইজ হয়ে যায় এবং ইট সিক্রেটস রেনিন। সুতরাং এই সেলগুলি রেনিন সিক্রেট করে, কেমন? তাকে আমরা বলি জাক্সটাগ্লোমেরুলার সেলস। কি? তাহলে কে সিক্রেট করছে রেনিন? এ স্পেশাল টাইপ অফ সেল প্রেজেন্ট ইন দ্য অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলের সেলগুলিও এই যে কন্ট্যাক্টে এসেছে অ্যাফারেন্ট আর্টারি, সেই সেলগুলিও একটু স্পেশালাইজড হয়ে যায়, কেমন? কি স্পেশালাইজড হয়? নিউক্লিয়াসগুলি খুব ক্লোজলি অ্যাপোজড হয়ে যায়, সেলগুলির খুব কাছে কাছে এসে যায়, নিউক্লিয়াসগুলি ভেরি প্রমিনেন্ট, ক্লোজলি অ্যাপোজড হয়ে যায়। তো ডিটেলস দেখার দরকার নেই, সেলগুলি চেঞ্জ হয়, তার নাম দিই আমরা ম্যাকুলা ডেন্সা, রাইট? কি নাম দিচ্ছি? ম্যাকুলা ডেন্সার। এটা হচ্ছে জাক্সটাগ্লোমেরুলার সেল। এই ম্যাকুলা ডেন্সার কাজ কি? ম্যাকুলা ডেন্সা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি। আমাদের যেমন প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি রয়েছে, বায়োকেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, এটা হচ্ছে একটা ল্যাবরেটরি। অনবরত এইটা সোডিয়াম ক্লোরাইড অসমোলারিটি চেক করে যাচ্ছে। যেই ব্লাড প্রেশার ফল করছে কোনো কারণে, সোডিয়াম ফল করছে, এর সাথে সাথে স্টিমুলেটেড হচ্ছে, এ অর্ডার দিচ্ছে এই জাক্সটাগ্লোমেরুলার সেলকে, এই ব্লাড প্রেশার কমে গেছে, রেনিন সিক্রেট করো। ও তখন রেনিন সিক্রেট করে দিচ্ছে ব্লাডকে, রেনিন তখন কাজ করছে, ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। আছে, পরে বলবো যখন। খেয়াল করতে পারছো? আর এইখানে কিছু স্পেশাল টাইপ অফ মেসেঞ্জিয়াল সেল থাকে, তাকে ল্যাসিস সেল বলে। এই সবগুলি মিলে একটা ফাংশনাল কমপ্লেক্স তৈরি করে, তাকে বলা হয় জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস। মেইন ফাংশন হচ্ছে ব্লাড প্রেশার এবং সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশনটাকে আমাদের বডিতে রেগুলেট করা। কোনো কারণে যদি এটা ডিফেক্ট হয়, কনস্ট্যান্ট এখানে যদি রেনিন সিক্রেশনে যায়, সবসময় প্রেশার হাই হয়ে থাকবে। সুতরাং ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে জাক্সটাগ্লোমেরুলার নেফ্রনের সাথে এর কিন্তু কোনো যোগ নেই, এটা সব নেফ্রনেই রয়েছে, কেমন? এই যে অ্যাফারেন্ট ইফার। এরপরে আমরা কিডনিতে কি কি দেখব? ঠিক এরকম দেখব। ভালো করে দেখো,
এই যে পিকচারটা দেখবে, অসংখ্য আছে দেখবে, এইটাই হচ্ছে ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলস, এইটা হচ্ছে গ্লোমেরুলাস, এইটা হচ্ছে ভিসেরাল লেয়ার লেগে আছে, বোঝা যাচ্ছে না, আর এইটা হচ্ছে প্যারাইটাল লেয়ার অফ দ্য বাউমেন্স ক্যাপসুল, আর এটা হচ্ছে ভিসেরাল বাউমেন্স স্পেস বলা হয়। তাহলে এইটাকে এক একটাকে বলে রেনাল কর্পাসিকলস বা ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলস। এইটা একটা ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলস, এইটা একটা ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলস, এইটা একটা ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলস, এইটা হচ্ছে একটা ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলস, এইটা ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলস, অসংখ্য ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকলস রয়েছে। আর কি কাট সেকশন হয়েছে, আমরা যখন এরকম ভাবে কেটেছি, এরকম ভাবে কেটে গেছে, বারবার বলেছি প্লেনে কেটে গেছে, তাহলে এইখানে রয়েছে, দাঁড়াও, এটা কর্পাসিকল, এই যে এটা ওপেন স্পেসটা বড় আছে, ইট ইজ দ্য ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল। এরকমই দেখতে যদি স্পেসটা খুব স্মল থাকে, এই যে এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল। তাহলে মেইনলি কিভাবে আমরা তফাৎ করি প্রক্সিমাল এন্ড ডিস্টাল তোমাদের জানার দরকার নেই, এগুলি পিজি করবে। তা আরো ছোট, এইটা হচ্ছে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুল, দেখছো এই গ্যাপটা অনেক বড়, এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল, তোমাদের জানার দরকার নেই, তোমার শুধু এইটা দেখবে, এইগুলি দেখলেই কিডনি। একদম পিকুলিয়ার, কোনোদিন জীবনে ভুল হয়নি কারো, মানে গাইড করতেও হয়নি, জানার জন্য বলছি। এটা হাই পাওয়ারে গ্লোমেরুলাস, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল 3 ডাইমেনশনাল পিকচার অফ পোডোসাইটস, একটু ছবিগুলি দেখে নাও, আইডিয়া হবে। আর এইগুলি হচ্ছে স্লিট, এই স্লিট দিয়েই ফিল্ট্রেশন হচ্ছে। এই যে পোডোসাইটস, এটা হচ্ছে ব্লাড ক্যাপিলারি, গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি, এইখান দিয়ে গিয়ে ফিল্ট্রেশন হয়ে যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে ফিল্টার পেপারের কাজ করছে, একটা মেমব্রেন। এটা হচ্ছে তোমার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, এই হচ্ছে এক একটা পোডোসাইটস, এটা সেল বডি, আর এইগুলি হচ্ছে তোমার মেজর ফুড প্রসেস, এইগুলি হচ্ছে মাইনর ফুড প্রসেস। এরম ভাবে থাকে, মাথা ঘুরেই যাবে, অত জানার দরকার নেই। এইটা তোমাদের জানার দরকার, এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল ডিস্টাল। এটা হচ্ছে খুব স্ট্রংলি ইওসিনোফিলিক হয় প্রক্সিমাল, ও দরকার নেই। আচ্ছা, বললাম লুপ অফ হেনলি, লাইনিং এপিথেলিয়াম, মেইনলি স্কোয়ামাস এন্ড কিউবাডিয়াল, ডিটেল জানার দরকার নেই। আচ্ছা, মেডালা যদি ক্রস সেকশন করি কি পাবো? লুপ অফ হেনলি এন্ড কালেক্টিং ডাক্ট, কোনো রেনাল কর্পাসিকলস পাবো না। এইবারে আরেকবার রিপিটেশন করি, জাস্টা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস, এই যে ম্যাকুলা ডেন্সা, স্পেশাল টাইপ অফ ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলেট সেলগুলি চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাকে আমরা বলছি ম্যাকুলা ডেন্সা। এটা অ্যাক্টস এজ এ ল্যাবরেটরি, বায়োকেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, সবসময় অ্যাসেস করছে অসমোলারিটি, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম ক্লোরাইড কনসেন্ট্রেশন। আর এটা হচ্ছে স্পেশাল টাইপস অফ সেলস, এখানে সেল হয়ে গেছে আর্টারি, হ্যাঁ এই যে স্পেশাল সেল হয়ে গেছে টিউনিকা মিডিয়া, যাকে বলে জাক্সটা গ্লোমেরুলার সেলস। এটা তাহলে কে সিক্রেট করে? রেনিন, জাক্সটা গ্লোমেরুলার সেলস অফ আর্টারিওল, অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল। আর এইখানে কিছু মেসেঞ্জিয়াল সেল থাকে, এই তিনটে মিলেই হচ্ছে তোমার জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস। লিখে রাখো, ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট।
জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস। এইটা লাইনটা টেনেছে কেন বলো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা রয়েছে এখানে, আমি করে। এই দিকটা হচ্ছে কর্টেক্স, এই দিকটা হচ্ছে মেডালা। বাহ, ভালো পড়ছো। এটা হচ্ছে টোটালটাই কর্টেক্স, টোটাল রেনাল কর্টেক্স। এটা কোথা থেকে নেওয়া, কর্টেক্স না মেডালা? হ্যাঁ, মেডালা। কোথায়? ম্যালপিজিয়ান নেই তো, সব লুপ অফ হেনলির ক্রস সেকশন, কালেক্টিং ডাক্ট, বড়গুলি কালেক্টিং ডাক্ট, এগুলি লুপ অফ হেনলির ক্রস সেকশন, কোনো কর্পাসিকল নেই। কর্টেক্সের মধ্যে যে মেডেলারি রে রয়েছে সেইগুলি এরকম, কোনো ম্যালপিজিয়ান কর্পাসিকল থাকবে না, কেমন, যেহেতু মেডেলার পার্ট।